시간이 됐습니다. 마음을 정돈하시고 주일 이후 예배를 우리 주역에 맞춰서 예배 시작하도록 하겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주역에 맞춰 예배 시작하겠습니다. 주여 나는 할렐루야. 하늘에서 여호와를 찬양하며 높은 데서 그를 찬양할지어다. 그의 모든 천사여 찬양하며 모든 군대여 그를 찬양할지어다. 해와 달아 그를 찬양하며 밝은 별들아 다 그를 찬양할지어다. 하늘의 하늘도 그를 찬양하며 하늘 위에 있는 문들도 그를 찬양할지어다. 아멘. 사랑의 하나님 감사합니다. 광야 같은 세상에서 방황하던 저희들을 성소로 불러주시고 생명수 강가로 인도해 주시니 감사합니다. 저희들이 지난 한 주간 몸과 마음과 물질로 정성껏 준비한 것으로 오늘의 예배를 드리오니 우리 아버지 하나님 홀로 영광 받으시옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 우리가 하나님 앞에 고백의 기도를 드립니다. 하나님이여, 우리의 고백의 기도를 들으시고 우리의 죄를 사하시고 말갛게 씻어 주옵소서. 우리의 거짓과 악을 행하면서도 이것이 하나님의 앞과 사람들 앞에 드러나지 않을 것이라고 생각했습니다. 그래서 거짓말을 하고 불의를 행하면서도 하나님을 두려워할 줄 몰랐습니다. 하나님의 이름을 망정되이 일컫는 죄인들과 손을 잡고 그들의 은밀한 죄악에 함께 동참하기까지 했습니다. 지금은 그 모든 일들이 너무나 후회되고 통탄스럽게 다가오고 있습니다. 사랑이 많으신 주여, 이와 같은 우리들의 모든 허물을 사하시고 이제 다시 그런 어리석은 일을 반복하지 않도록 도와주옵소서. 하나님, 이 코로나 팬데믹으로 인해서 이 이유로 인하여 예배를 소홀히 하고 또 이것을 정당화시키는 우리들의 어리석음을 아버지 하나님 용서하여 주옵소서. 하나님 지금도 살아계시고 임무안을 되신 하나님, 우리 여호와 아버지 하나님, 오늘도 예배 가운데 임하시고 너희 방송을 통해서 함께 예배하는 주의 백성들 가운데도 임무안을 되신 하나님 함께 하시며 우리 아버지 하나님 무한 영광 받아 주옵소서. 또한 우리의 죄를 말갛게 씻어주시고 또 거룩하게 져주시며 새롭게 아버지가 거듭날 수 있는 은혜를 허락하신 하나님 감사합니다. 하나님 고맙습니다. 우리 아버지 하나님 감사와 찬송과 영광 올려드립니다. 하나님 감사합니다. 이 모든 것을 예수님의 이름으로 참여하는 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 우리 다 같이 찬송가 351장 날 대속하신 예수께 부르겠습니다.
날 대속하신 예수께 내 생명 모두 드리니 늘 진실하게 하소서 내 구주 예수여. 나 구주 위에 살리라 내 기쁨 한량 없으리 내 갈 길은 인도하소서 내 구주 예수여. 날 구원하신 예수를 일평생 의지하오니 날 용접하여 주소서 내 구주 예수여. 나 구주 위에 살리라 내 기쁨 한량 없으리 내 갈 길은 인도하소서 내 구주 예수여. 주 십자가에 달리사 날 자유하게 했으니 내 몸과 마음을 주위에 다쓰게 하소서. 나 구주 위에 살리라 내 기쁨 한량 없으리 내 갈 길은 인도하소서 내 구주 예수여. 아멘. 네, 이 시간 우리 썬데이스쿨 올라오셔서 말씀 전거해 주겠습니다. Today's Bible verse is from 2 Kings chapter 5, verse 14. Let us read it together. So he went down and dipped himself in the Jordan 7 times, as the man of God had told him, and his flesh was restored and became clean like that young boy. This is the word of God. Amen. You may be seated. 죄송해요. 제가 different version을 가지고 있어가지고 죄송해요. confused 되셨죠? Okay, so I want to tell you that I'm not a very good cook. So 별로 그렇게 제가 요리를 잘하지 못해요. 그런데 정말 좋은 게 있어요, 저에게는. 유튜브 채널이 있어요. 그래서 whatever food you want to make, you can search for it in the YouTube, right? Isagi, my son, once told me that he loves eating. So he said, 엄마, when you're watching YouTube about food, I am so happy because you're going to make new food for me. He's so happy whenever I search for good new food. So what I do is, a few weeks ago, I wanted to make 갈비찜, right? But then I never made it before, so I searched 갈비찜 in the YouTube channel, and I searched, and then I found something that looked very easy. I didn't have to put too much stuff in it, so I found good recipe. This 아저씨, the 아저씨 who used 사투리, right? 그 사투리 쓰신 아저씨 그 백종원 레시피를 보면서 진짜 쉽다. It's so easy to follow, and I follow all the direction. And guess what? 좀 달았어요. It was a little sweet, but it was good. I put less sugar in it, and it was really good. Whole family enjoyed it so much. And then the direction was very, very simple and easy. If I just follow it, it was written, and he said it really easy. So I just had to follow the direction really carefully. And I made a good 갈비찜. 실패하지 않고 잘 갈비찜을 만들었습니다.
Well, there are many things in life that are very simple. And we just have to learn to follow the direction really carefully. Just follow the direction. And what if that guy in a YouTube channel said 3 cups of soy sauce and I bring my own cup, like this big cup. Oh, I love this big cup, so I'm gonna put 3 cups of soy sauce in this cup. What would be food look like and taste like? Awful, right? Salty. Because I said I am following the direction, but I was following it on my own way, right? I wasn't looking at the cup carefully, right? I didn't pay good attention to what he was doing. So in today's Bible lesson, we are hearing about a man named Naaman who learned that even serious situation can be really simple and following direction is very, very important. Naaman, you've heard about Naaman, right? Naaman 장군. Naaman was a commander of the army of king of Syria. Because he had won many, many battles for his country, Naaman was very famous. You might think he had everything he wanted because he was famous, powerful, rich, but he has serious problem. Naaman had a disease called leprosy. 문둥병이 있었죠. Thankfully, one of his sermons suggested he goes to see the prophet, which is a religious leader back then. And she said the prophet could heal his leprosy. So Naaman's king sent him with the letter, the prophet's king, the king of Israel, to help him. The king of Israel didn't know what to do, but the prophet Elijah heard about the letter and said he could heal Naaman. So Naaman went with his horses and chariots and waited at the door of Elijah's house. He's a famous general, and everybody praised him. So he was very proud of himself, and he was just waiting at the door for Elijah to come out and worship him and praise him and then tell him what he could do to be healed. He thought Elijah would do that. He thought Elijah would at least put his hand on the general to get healed. But guess what Elijah said? Elijah said something that was very, very simple. He said to go dip yourself in the Jordan River. And Naaman was like, what? And he didn't even come out. What is this? 날 지금 무시하는 거야? 나를 와서 기도해 주지도 않고 아무것도 안 하고 갑자기 나를 조던 리버에 가서 물을 담그라고? Guess what he did? He said, "Nope, I'm not doing it." That was very simple direction, wasn't it? You should have just went and then dipped yourself in the Jordan River. And he said, "Nope, I'm not doing it." 자존심 상해서 못 하겠어. 나한테 그런 걸 시키고. Wow. Simple, simple, simple. Very simple direction, but he didn't want to follow. Sounded very simple. Have you ever seen any kind of medicine or procedure that's so easy to be healed like that, your disease? No. This is like nothing. Okay. But he said, go wash yourself 7 times the Jordan River to be healed. But Naaman refused. So thankfully, there was one servant who at least convinced Naaman to do it. And he dipped down in the Jordan River 7 times. And guess what happened when he actually followed the direction? What happened? He was healed. He got healed. There was no doctor, there was no religious leader who could have healed him. But now, after dipping himself in the Jordan River 7 times, now he's finally healed when he followed the direction. We face a problem in our life. Sometimes we are willing to try anything in our life, but listening to simple direction from God.
We're doing everything in this world, what they're telling you to do. But you are not following God's simple direction. That's why you're not healed. That's why your problem is not solved. You are doing everything except God's words. Jesus said, "Come to me, all of you are weary and carry heavy burden, and I will give you rest." Matthew chapter 11, verse 28 said, "For I can do everything through Jesus Christ, who gives me strength." Philippians chapter 4, verse 13 said, simple direction. Just come to God. Put yourself to God. Give everything to God. Your worries, problems, give it to Him. Simple direction. But you say, nope, I'm going to try everything hard. I'm going to try everything in different ways. No, I'm not following that direction. Just like Naaman. Why would we do that? Or you know what? Sometimes we said, okay, I'll try. Oh, fine. If you say, I'll try to follow your direction, but I'm using my own cup. I'm using my own method to follow your direction. You read the Bible and said, oh, this is what God told me to do. Okay, I'll do it. But you're using your own thoughts because you're not praying about your words. You have to both read Bible and pray and asking for God's will and what He means in this Bible verse to follow His simple direction. But what you're doing is you're not doing that. You're not following God's direction, the simple direction. God is saying in the Bible to come and rely on Him when you have trouble. This is simple direction. I'm telling you that right now. Very, very simple direction. Maybe it's easier than going to the Jordan River and dipping yourself 7 times. Are you following God's direction right now? When you have trouble, problems in life, first, go to God. Go to the Bible and read the Bible and ask God what it really means to put myself in you, to rely on you, and to come to you. Pray and read Bible instead of going to people for your problems, instead of relying on money, instead of relying on addiction, instead of relying on your anger. Come to God. Go to God. And He is waiting for you. God's word has solution to all of your problems. And I can tell you that right now, all of your problems. And you just follow God's simple direction. Amen? Amen. Let's pray. Dear God, thank you for your goodness. You're so good. You have all the solution for all the situations and problems. You have solution for everything of our problems. Thank you so much. We just have to follow your direction, your simple direction. Help us, give us strength to follow that direction and wisdom to follow direction, and let us open our eyes to see your direction so we can follow that too. We pray in Jesus' name. Amen. 네, 계속해서 우리 자리에서 일어나셔서 하나님 말씀 보도록 하겠습니다. 우리 하나님 말씀 신약성경 마태복음 26장 51절로 54절까지만 보겠습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 검을 빼어 대제사장의 종을 쳐 그 귀를 떨어뜨리니, 이에 예수께서 이르시되 내 검을 도로 집어 꽂으라. 검을 가지는 자는 다 검으로 망하느니라. 너는 내가 아버지께 구하여 지금 12영 더 되는 천사를 보내시게 할 수 없는 줄로 아느냐? 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지리요 하시더라. 아멘. 고마우신 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀, 이 말씀에 성령의 기름을 부으시고 예배 가운데 임하시고 우리의 마음에 큰 위로가 기쁨이 충만하게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다.
할렐루야, 할렐루야. 기뻐하시기 바랍니다. 여러분, 지난주 일날은 우리 설 명절을 맞이했어요. 떡국 좀 잡수셨습니까? 한국에도 소식도 좀 안부도 묻고, 저도 명절이고 그래서 한국에 있는 형제들과 통화도 하고 대화도 했습니다. 명절이 되면은 이제 부모님 생각이 나잖아요. 특히 나이가 들면 들수록 고향 생각나고 부모님 생각나는 것이 자식입니다. 그렇죠. 그래서 이 살아생전에 또 자식으로서 또 부모에게 불효했던 것이 자꾸 생각이 나서 마음이 아프고 또 아쉽고 그런 것이 자식이에요. 예. 나이가 젊으면 젊을수록 그런 건 잘 모르죠. 이제 시간이 자꾸 지나고 나이가 먹으면은 그런 일들이 이제 특별히 이런 날들 되면은 떠오르게 되죠. 그래서 제가 오늘 말씀을 제가 준비한 것이 마태복음에 있는 이 말씀, 순종이 아버지 뜻이다. 순종이 아버지 뜻이다. 말씀을 제가 준비했어요. 아버지와 아들, 아버지와 자식, 입니다. 자식은 부모 말을 잘 듣는 자식이 효도하는 자식이에요. 할렐루야. 그렇잖아요. 예? 그래서 오늘도 우리도 영적인 하나님의 자녀입니다. 하나님의 자녀. 우리 하나님을 아버지라고 부르는 것이 이것이 엄청난 축복이에요. 믿으십니까? 하나님을 아버지로 부르는 게. 이게 얼마나 기쁜 일인지 몰라요. 내가 있기 전에도 모든 사람들이 아버지요. 내가 이제 하나님 품에 가고 난 후에도 그 아버지는 아버지. 이 아버지. 영원하신 아버지. 우리가 읽은 이 마태복음은 이 마태복음을 쓴 이 마태가 강조하고 싶은 그런 내용이 있습니다. 누구든지 책을 쓰면은 자기가 강조하고 싶은 부분이 있잖아요. 그렇죠? 그래서 마태, 마가, 누가복음은 이것을 세 복음서가 같은 연대에 쓰여진 것이에요. 거의 비슷한 연대. 요한복음은 이미 한 30년 이후에 쓰여진 거예요. 그래서 복음서가 넷이지만은 연대가 좀 다릅니다. 그래서 마태가, 마가가, 누가가, 요한이 이 쓴 자기가 강조하고 싶은 게 있어요. 이 복음서에 많은 이름들이 등장을 하지만은 여기는 이름이 나오는데 여기는 이름이 없어요. 그 쓴 사람이 그 사건을 통해서 강조하고 싶은 게 있단 말이에요. 그래서 그 이름보다도 예수님의 말씀이, 그 환경이, 사건이 강조하고 싶은 거를 쓰는 거예요. 그러니까 그것이 맞다, 틀리다 이렇게 우리가 얘기할 게 아니라 그 말씀을 통해서 무엇을 말씀하려고 하는지를 이 컨텍스트를 잘 알아야 돼. 성경을 깊이 연구하는 사람은 물론 그 이름을 통해서 사건을 통해서 더 연구를 하지만은 일반적으로 우리가 말씀을 우리가 접하고 들을 때는 그 사건이 주는 메시지를 우리가 잘 봐야 된다. 그리고 이 책을 쓴 사람이 무엇을 강조하려고 하는지를 우리가 그것을 잘 알아야 됩니다. 그래서 이 마태복음은 이 하나님의 아들을 강조합니다. Son of God. 하나님의 아들. 마태복음 3장에 보면은 예수님께서 이제 세례 요한이 등장해 회개하라 천국에 갖고 왔느니라. 그래서 많은 사람들이 요단강에 가서 세례를 받습니다. 근데 서기관과 바리새인들이 그 세례 받는 곳으로 다가오니까 세례 요한이 그죠? 독사의 자식들아. 세례를 받으실 적에 예수님께서 세례를 받으실 적에 어떤 일이 일어나냐면은 하늘문이 열립니다. 하늘문이 열리면서 하늘에서 소리가 납니다.
뭐라고 했냐면 이는 내 사랑하는 아들이요. Son of God. 하나님의 아들 말씀을. 그리고 마태복음 16장에도 이제 예수님의 제자인 베드로가 예수님과 함께 동행을 하게 되죠. 그래서 많은 사람들이 이제 예수님의 이런 기사와 표적을 통해서 쫓고 따를 때 예수님이 제자에게 묻습니다. 너희들은 나를 누구라 하더냐? 너희는 나를 누구라 하냐? 그랬더니 베드로가 하는 말이 있잖아요. 너무 유명한 말씀이잖아요. 주는 그리스도시요 살아계신 Son of God. 예수님이 베드로를 칭찬하잖아요. 그래서 천국 열쇠를 베드로에게 줘요. 그러시면서 예수님께서 내가 서기관과 장로들을 이방인에게 붙들려서 십자가에 못 박혀 죽을 그 순환을 3번을 말씀하실 때 그 말씀이 끝나고 난 후에 바로 예수님이 말씀합니다. 내가 이제 서기관과 바리새인 장로들에게 붙들려서 내가 이제 죽게 된다. 그러나 내가 3일 만에 다시 살아나리라. 그랬더니 베드로가 뭐래요? 딱 가로먹어서 그리 마옵소서. 그러니까 예수님 말씀합니다. 사단아 뒤로 물러나라. 너는 하나님의 일을 생각지 아니하고 사람의 일을 생각하는도다. 말씀하죠. 그런 베드로입니다. 자, 그런데 바로 다음 장이 17장에도 예수님이 베드로와 야고보와 그 제자 요한을 데리고 산에 올라가요. 산에 올라가는데 그 산에 올라갔을 때 예수님이 모세와 엘리야와 대화하는 장면을 보는 거예요. 예수님이 형체가 빛이 나고 옷에서 빛이 나고 그런 거예요. 그러니까 베드로가 그 모습을 보고 놀라는 거예요. 너무너무 놀라서 여기가 좋사오니 그러잖아요. 그 구름이 덮으면서 하늘문이 열리며 또 구름 속에서 음성이 또 들립니다. 이는 내 사랑하는 아들이라. 또 말씀하십니다. 예수님께서 하나님의 아들이신 것을 이렇게 말씀하실 때 오늘 마태복음 26장에도 또 그 말씀을 하시는 거예요. 마태복음 28장까지 있어요. 26장 거의 이제 정말 순환을 예고하는 3번을 예고한 그 일이 이루어지는 거예요. 붙들렸어요. 오늘 읽은 51절, 47절부터 쭉 그 밑으로는 예수님이 그 대제사장인 가야바에게 이끌려서 그 뜰에서 신문을 받으시는 그 내용입니다. 그래서 이 대제사장인 가야바가 예수님을 붙들어 놓고 묻습니다. 뭐라고 물으시는지 성경은 마태복음 63장에 말씀합니다. 뭐라고 얘기하냐면 이래. 내가 하나님의 아들 그리스도냐? 우리에게 말하라. 예수님이 말씀하십니다. 네가 말하였도다. 예수님은 하나님의 아들. 그래서 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시는 바로 그 제목이 하나님의 아들이라는 이유. 여러분 오늘 예수님이 그러면 하나님의 아들이신데 아들이기 때문에 예수님은 아버지의 말씀을 순종하는 말씀이 오늘 이 말씀입니다. 예수님께서 53절의 말씀 보면 이렇게 말합니다. 너는 내가 내 아버지께 구하여 지금 12영 더 되는 천사를 보내시게 할 수 없는 줄 아느냐? 무슨 말씀입니까? 지금 아버지께 말씀드려서 구하여서
12 영을 보내실 수 있다, 없다? 있다. 그러나 아버지의 말씀을, 아버지의 뜻을 순종하기 위해서 안 하겠다는 거예요. 54절 말씀합니다. 내가 만일 그렇게 하면 이런 일이 있으리라 한 성경이 어떻게 이루어지겠느냐. 그러니까 아버지께서 자기를 보내신 사명을 가지고, 뜻을 가지고 이 땅에 오셨어요. 그래서 내가 지금 아버지께 구해서 12영을 지금 보내게 되면은 어떻게 내가 그래서 아버지의 뜻을 거역하겠느냐. 그래서 오늘 말씀의 제목이 순종이 아버지의 뜻이다. 순종하는 것이 아버지의 뜻이다. 예수님은 아버지의 뜻을 순종합니다. 아주 100% 순종입니다. 그런데 아버지의 뜻을 순종하려고 하는데 아까 마태복음 16장에서 내가 순환을 당한다라고 했더니 베드로가 그리 마옵소서 그러니까 내가 하나님의 일을 생각지 아니하고 사람의 일을 생각하는도다 하면서 베드로를 책망해요. 그런데 지금 우리가 26장 여기 읽은 이 말, 내가 12영을 더 아버지께 구해서 더 보내실 수 없는 줄 아느냐 말씀하신 것이, 왜냐하면은 바로 그 자리에 붙들리시는 그 현장에 누가 있었냐면은 오늘 말씀에 보니까 51절에 그래요. 예수와 함께 있던 자 중에 하나가 손을 펴 검을 빼어 대제사장의 종을 쳐 그 귀를 떨어뜨렸다. 자, 예수와 함께 있던 사람, 이 사람이 예수님이 붙들렸어요. 그랬더니 그 군대 병사의 칼을 빼어서 그 현장에 있던 제사장의 종의 귀를 뱁니다. 예수님이 말리신 거예요. 근데 이 사람이 여기는 예수와 함께 있던 자라고 그랬어요. 요한복음 18장 10절에 보면 이 사람이 베드로입니다. 베드로는 이미 순환을 얘기할 때 그리 마옵소서 그럴 때 한번 책망받죠. 26장에 가서 이제 현장에서 정말 그것대로 붙들리셨어요. 그런데 또 칼을 빼서 하나님의 일을 생각지 아니하고 사람의 일을 생각합니다. 여러분, 우리도 순종하기 참 힘들어요. 베드로 입장에서는 당연히 제자니까, 아니 내 선생님이 지금 예수님이 붙들려 가는데 제자로서 가만히 있을 수 없죠. 칼을 빼서도 어떻게든 저항을 해서 선생님을 구해야 되죠. 굉장히 논리적이고 합리적이고 그건 당연히 제자로서 할 행동이라고 할 수가 있는 거예요. 우리도 위기를 만나면은 얼마든지 내 논리와 내 주장 얘기할 수 있어요. 듣고 보면 다 맞아요. 교회에서 일하는 거나 뭐 어떤 일을 하든 다 듣고 보면 맞아요. 그거로 인해서 어떻게 했다는 거예요? 순종하는 길보다 더 좋은 뜻이 있다고 생각을 하고 주장을 하고 말들을 하는 거예요. 순종하는 것이 아버지 뜻이다. 이 순종 안 하는 사람 치고 제일 안 하는 사람이 누구냐? 목사가 순종을 안 해요. 솔직히 저도 그래요. 내가 이렇게 영혼들을 살리고 정말 하나님 말씀을 선포하는데 이런 것도 하고 저런 것도 하고 하는데 논리적으로는 다 맞죠. 다 영혼 구원하고 전도하고 세운다고 다 그랬는데 베드로 같은 거예요. 베드로. 순종하기 참 힘들어요. 근데 순종해야 돼요. 죽어야 돼요. 죽어야 돼요. 죽지 않으면 아버지의 뜻을 이룰 수가 없어요. 죽어야 됩니다. 예수님이 왜 순종을 했을까?
왜 순종을 했을까? 그것은 말할 것도 없이 우리의 죄하고 연결됩니다. 죄 때문에 죽으신 거예요. 하나님의 아들이라고 하는 이 신성 모독죄로 예수님께서 죽으시는데, 마지막에도 십자가에 못 박혀 죽으실 때도 십자가에 달리셨어요. 그런데 대제사장이 내가 하나님의 아들 그리스도냐 우리에게 말할 때 내가 말하였도다. 그래서 그것 때문에 제사장이 옷을 찢고 흥분해서 난리를 치면서 우리가 더 무슨 증인이 필요하겠냐, 저를 당장 십자가에 못 박아야 된다. 빌라도에게 데려가잖아요. 자기들이 죽일 수 없으니까 빌라도를 데려가서 그 신성 모독죄로 죄를 씌웠는데, 빌라도 입장에서는 종교적인 문제이기 때문에 예수님을 그 문제로 너희들의 그런 종교적인 문제는 내가 십자가에 못 박을 수가 없다. 그러는데 이 온 나라가 소동이라고 난리가 났어요. 빌라도 입장에서는 이러지도 저러지도 못하는 이런 상황 가운데 명절이 때가 되어서 그 전통에 의하면 죄인 하나를 풀어주기로 돼 있어서 빌라도가 그 죄인 하나하고 예수를 끌어다가 둘 중에 그러면 누구를 놓아주랴? 그랬더니 백성들이 죄인을 놓아주려는 거 아니에요. 죄가 없는 예수를 십자가에 못 박으라는 거 아니에요. 빌라도가 나는 아무 죄도 없다. 손으로 못을 씻습니다. 그리고 예수님은 십자가에 못 박아요. 그래서 예수님이 십자가에 죽으실 때 이번에는 백성들이 말합니다. 내가 하나님의 아들이 오든 십자가에서 내려오라. 하나님의 아들. 여러분, 하나님의 아들이라는 이 이름으로 예수님은 십자가에서 죽으신 거예요. 요한복음에 말합니다. 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니, 여기 있는 저와 여러분 다 예수를 믿은 하나님의 자녀입니다. 그럼 죽어야 돼요. 예수님처럼 죽어야 돼요. 근데 여전히 살 길만 찾는 거야. 살 길만 찾지. 나는 이것 때문에 억울하고, 나는 이것 때문에 싫고, 나는 이런 것 때문에 싫고, 다 살 길만 찾아요. 교회 갔더니 이 사람 싫고, 또 이게 싫고, 뭐 하려니까 저것 때문에 나는 싫고, 다 살 길만 찾아요. 죽을 생각은 안 하고 살 길만 찾는 거예요. 그래서 순종을 안 하는 거예요. 그래서 순종을 못 하는 거예요. 다 변명 이유 다 있어요. 여러분, 예수님은 죄가 없으신 분이지만은 이 죄 문제 때문에, 죄 때문에 아버지의 뜻을 이루어 드려야 돼요. 나는 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하며다. 예수님은 죽어야 우리 삶이 풍성해져요. 우리가 죽어야 사람이 살아나요. 치료가 되고 회복이 됩니다. 왜냐? 내 안에는 예수가 일을 하시기 때문에. 예수님은 하나님의 아들로서 내가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니요 도리어 섬기러 왔다. 뿐만 아니라 나를 모든 사람의 대속물로 주기 위했다. 이것이 아버지 뜻이에요. 그렇기 때문에 내가 12영을 더 아버지께 구해서 보내서 이 문제를 해결할 수 없을 줄 아느냐? 그러나 아버지 뜻은 대속물로 나를 주시기 위해서 왔기 때문에 천하의 내 수제자 베드로가 내 앞길을 말고 칼을 빼서 정으로 저들을 물리친다 할지라도 예수님은 죽어야만 되는 거예요. 근데 세상은 베드로와 같은 저와 여러분들이에요. 맞고 아니 되옵니다. 우리가 교회가 성장하려면 아니 되옵니다. 우리가 좀 더 하려면 아니 되옵니다. 내가 누군데 아니 되옵니다. 죽는 거예요. 죽어야 돼요. 그래서 여러분, 예수님 말씀하셨어요. 그러므로 하늘에 계신 너희 아버지의 온전하신 것 같이 너희도 온전하라 말씀을.
내가 거룩하니 너희도 거룩하라. 근데 온전하다고 하는 것은 내가 거룩하니 너희도 거룩하다 하는 것은 여러분 우리가 이 땅에 살지만은 이 세상에 살지만은 세상에 속하지 않은 그런 삶을 사는 거예요. 예수님은 하나님의 아들로서 이 땅에 오셔서 무엇을 먹을까 마실까 입을까 이것을 구하지 말고 이것은 다 이방인들이 구하는 것이고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 세상은 밑에서부터 정복해 나갑니다. 그래서 어느 정도 정복했다 그러면 거기서 딱 멈춰요. 그러나 하나님의 위의 것을 하나님을 알고 예수를 알고 진리를 알고 복음을 알면은 나머지는 저절로 해결이 되는 거예요. 이게 복음입니다. 이게 생명이에요. 세상은 다 자기중심이에요. 이기적이에요. 이기적이에요. 그렇기 때문에 남의 물건을 희생을 시켜서 합리화를 시켜서 내 거로 만드니 이게 이기적이에요. 육신의 정욕, 안목의 정욕, 이생이잖아. 밑에서부터 점령해 나가요. 그러나 다 소유의 소유. 그렇지만은 먼저 예수를 알면은 진리이신 하나님을 예수님을 이 복음을 알면은 그러면 무엇을 먹을까 마실까 입을까는 저절로 생겨요. 여러분 부자가 어떤 사람이 부자예요? 가지고 있는 사람 이 사람이 부자가 아니에요. 가지고 있는 걸 쓰는 사람이 부자야. 자꾸 쓰는. 여러분 콩나물을 키울 때 자꾸 물을 붓잖아요. 밑에 다 쏟아지고. 근데 그게 자꾸 자라. 그 똑똑한 사람이 생각을 해요. 아니, 뭘 시간도 없는데 뭐 매일 시간 맞춰서 물을 그렇게 줄 필요 뭐 있어. 통에다 넣고 콩나물 그냥 담그면 지가 알아서 자랄 텐데. 자랍니까? 썩어요, 썩어. 계속 보여야 돼요. 그래야 물이 다 빠지는 것 같은데 콩나물이 자라요. 여러분, 내가 온전한 것 같이 너희도 온전하라. 예수님은 우리에게 요구하는 것이 바로 이 온전이에요. 세상에 살지만 세상에 속하지 않은 하나님의 백성. 그래서 우리에게 너희는 세상의 소금이다. 세상의 빛이다. 여러분이 우리가 교회 안에서 소금이 되고 빛이 되어야지만은 하나님이신 예수님은 우리를 세상을 변화시키는 그리스도를 요구하는 거예요. 하나님의 나라가 점점 홍황되어진 그것을 요구하는 거예요. 세상에 나가서는 엉망으로 살고 교회 와서는 청소하고 봉사하고 열심히 잘하는 것 같아요. No way, 그게 아니에요. 교회는 하나님의 말씀을 선포하고 가르치는 거예요. 예수님을 만나도록 인도하는 거예요. 그래서 교회를 통해서 예수님을 만나면 진리를 깨달으면 그것 붙들고 세상에 가서 그 역할, 그 삶, 그 능력을 행하려는 거예요. 그래서 나은 사람의 삶을 통해서 내 가정의 변화가 일어나고 내가 다니는 직장의 변화가 일어나고 그 지역의 변화가 일어나고 내가 함께하는 그 모든 기업의 변화가 일어나는 이 빛, 이 소금, 예수님은 이것을 우리에게 요구하는 것이죠. 교회 안에서만 잘하는 거. 그게 목사님, 교회. 이게 아니에요. 예수님은 교회 부흥을 위해서, 교회 성장을 위해서 말씀하신 것이 아니라 너희는 세상에 빛이 되라, 소금이 되라. 세상이 너를 향해서 욕하고 거짓말로 욕하면 감사해라. 그것이 복이다. 자꾸 세상에 나가서 거룩한 일, 진리의 복음의 편에 서서 일을 하라는 거예요. 교회에서 하나님 말씀을 듣고 하나님 쌤이 복음을 듣고 진리를 발견하고 깨달으면 그것 붙들고 세상에 나가서 세상이 아무리 변해도 주변 사람이 뭐라고 해도 주급이 안 나와도 주급이 좀 적어도 내 이 믿음 하나 붙들고 내 나간다. 내가 세상 사람들과 다르다는 것을 내가 한번 보여주리라. 기뻐합니다. 근심하는 자 같으나 기뻐하고 감사하는 거예요. 그래서 이 삶 속에서 우리가 보리떡 5개와 물고기 2마리로 5천 몽이는 먹인데 이 능력, 이런 삶을 사는 거예요.
교회에서는 하나님 말씀을 계속 가르치고 지도하고 선포할 때 여러분들이 그거 받아서 세상에 가서 열심히 그 능력을 발휘하라는 거예요. 뭐 교회가 크고 작으냐 이게 문제가 아니에요. 세상에서 교회가 제일 큰 교회가 다 한국에 있고 다 미국에 있는데 그 능력을 발휘하지 못해요. 여전히 세상은 음란하고 여전히 세상은 타락됐고 세상에서 가장 큰 교회는 가지고 있는데 여전히 싸우고 다투고 싸우고 빼앗고 음란과 퇴폐 그냥 마약으로 전쟁으로 난리가 나요. 왜 그래요? 교회 들어오면 우리끼리는 좋다고 그래요. 아니 밖에 나가서 잘하란 말이에요. 밖에 나가서 내가 온전하니 너희도 온전하라. 여러분 이 온전한 건 하나님을 의지하고 전적으로 하나님 말씀에 순종하는 겁니다. 적극적인 마음을 가지고 온전한 거예요. 그러나 이것만으로 가지고는 온전할 수가 없어요. 그래서 요한에서 1장 8절에 말합니다. 만일 우리가 죄가 없다 하면 스스로 속이는 것이다. 그렇기 때문에 여러분 모든 사람이 죄를 범하며 하나님의 영광에 이르지 못한다. 우리가 죄인인 것을 우리가 고백을 해야 돼요. 고백을 할 때 진리가 내 안에 거합니다. 우리가 죄가 없다 하면 스스로 속이는 것이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니한다. 죄를 고백하지 않으면은 진리가 우리 안에 거하지 못합니다. 말씀이 예수가 성령이 우리 안에 거하지 못한다는 거예요. 그래서 항상 우리는 이 죄의 문제를 씻고 하나님 말씀을 의지하고 말씀을 순종하며 우리는 나아가는 거예요. 그래서 우리는 온전케 위해서는 죄를 고백하고 하나님 말씀 의지하고 순종해야 합니다. 그렇지 않으면은 온전해질 수 없어요. 순종할 수가 없다는 거예요. 내 안에 죄가 있는데 여전히 죄를 고백하지 않는데 어떻게 하나님 말씀에 순종합니까? 하나님의 뜻을 이룰 수가 없는 거예요. 여러분 세상에서는 예수를 믿든 안 믿든 성실할 수 있어요. 그렇잖아요. 도덕적으로 윤리적으로 성실히 살 수 있고 성실을 행할 수가 있어요. 그는 아직까지 하나님의 뜻에 이루지 못한 우리가 성실하고 진실되게 사는 거 중요합니다. 그러나 그 차원을 넘어서려면은 경건한 삶을 살아야 돼요. 온전한 삶이에요. 하나님을 경외하고 하나님 말씀 의지하는 그리고 성실한 삶을 살아야 돼요. 하나님을 경외하지 아니하고 도덕적으로 윤리적으로 성실할 수 있어요. 그러나 하나님을 경외하고 하나님을 온전히 섬길 때 그럴 때 이 땅에서 빛이 되고 소금이 될 수가 있는 것입니다. 하나님의 말씀에 순종하는 것. 오늘 선데이 스쿨 메시지도 세상에 권세 있는 나만이에요. 그러나 한 계집종이 요단강가에서 몸을 담궈서 씻어라. 우리 엘리사가 있는데 나만 장군한테 우리 이스라엘에 가면 엘리사라는 선지자가 있는데 그가 내 병을 고칠 수 있다. 이 엘리야가 나만을 만나주지도 않고 또 가서 요단강에서 물 씻어. 여러분 이 말씀에 순종할 때 나만은 비로소 하나님을 경외하게 되는 거예요. 여러분 이 말씀에 순종을 해야 아버지 뜻을 이룹니다. 할렐루야. 여러분 우리가 예수님 유대인으로 오셨잖아요. 근데 여러분 우리가 잘 아는 이 공자라든지 이 석가 이런 분들은 예수님보다도 훨씬 몇백 년 전에 태어난 분이에요. 기록에 보면. 그런데 그 공자는 이분은 관료를 했던 분이에요. 오늘날로 말하면 공직에 있던 사람이에요. 벼슬을 하던 사람이에요. 이 사람은 제자들이 다
공무원, 거의 공무원들이, 관료들이, 장관, 무슨 뭐, 요즘 말은 무슨 뭐, 이런, 다 그 주변에 있는 사람들이 그 계통에 있는 제자들이. 석가도 마찬가지로 귀족 출신이에요. 왕족 출신입니다. 그래서 그 제자들도 다 그런 사람이에요. 근데 예수님의 제자는 어떻습니까? 예수님의 제자는 배우지 못한 분들. 그리고 예수님을 따라다니는 사람은 병든 자, 귀신 들린 자, 온갖 병든 자들만 예수님한테 수많은 무리들이 따랐어요. 이게 교회예요. 이 사람들에게 성령의 기름 부음이 임할 때 이들을 통해서 세상을 바꾼 거예요. 세상을 바꾼. 이들을 통해서. 저는 교회를 개척을 했잖아요. 소수의 인원으로 시작을 했어요. 여기까지 했어요. 엄청난 축복입니다. 엄청난 세상을 변화시킬 자원들이 있어요. 예수님의 제자들이 있어요. 여러분들이 이 가운데서 예수님의 말씀, 이 복음, 이 말씀을 믿고 순종하면 여러분들 가정과 일터 모든 관계에서 엄청난 일을 행할 주님의 자녀들이요, 제자들입니다. 나는 이런 게 준비가 안 돼서, 나는 이게 안 돼. 이게 아니에요, 이게 아니에요. 예수. 하나님의 자녀라고 하는 이 확신이, 이 믿음이 있을 때 여러분 능력이 나타나는 거예요. 변화시킬 수 있는 거예요. 여전히 내가 하나님의 자녀인데도 불구하고 내가 무슨, 예수님은 하나님의 아들이라는 이것 때문에 죽으셨어요. 아들이라는 이 이름 때문에. 여러분, 우리가 세상에 나가서 당신 교회 다녀? 집사야? 그러면 아니 나 집사야, 나 전도사야, 나 목사야. 예수 믿고 맞습니다. 여러분, 두려워하지 마시기 바랍니다. 기도합시다. 예배합시다. 이렇게 선포해야 돼요. 그랬더니 저 사람은 정말 참 예수 믿는 사람이다. 저 사람은 참 정말 성도다. 이런 삶을 우리가 이 땅에서 살아줘야 된다는 거예요. 여러분, 성경에 보면은 마태복음 21장에 두 아들의 비유가 나옵니다. 두 아들 비유. 큰 아들이 있어요, 큰 아들. 큰 아들과 작은 아들이 있어요. 큰 아들은 아버지가 말합니다. 오늘 포도원에 가서 일하라. 그랬더니 큰 아들이 말하잖아요. 네, 가겠습니다 하고 안 갑니다. 근데 작은 아들에게는 말합니다. 포도원에 들어가라. 그랬더니 작은 아들은 싫습니다 하고 거부를 해요. 그리고 후에 지나고 난 후에서 죄를 뉘우칩니다. 깨닫고서 포도원에 들어가는 거예요. 이 둘 중에 어느 아들이 아버지의 뜻을 행한 사람이에요? 말할 것도 없이 둘째 아들이죠. 싫습니다 그래놓고 나중에 회개하고 그리고 들어가서 일을 하는 거예요. 여러분, 이 두 아들의 비유, 누가 하늘나라에 들어갈 수 있는가? 깨닫고 뉘우칠 줄 아는 사람이죠. 겸손히 자신의 죄를 뉘우치고 하나님 말씀을 의지하고 순종하는 사람입니다. 그렇기 때문에 이 하나님의 나라는 도덕적으로나 윤리적으로 깨끗한 사람만이 들어가는 것이 아니라, 또 사회적으로 모범적인 그런 사람만이 아니라 하나님 말씀이 온전히 순종하는 사람, 바로 그런 사람입니다. 죄를 뉘우치고 겸손히 순종하는 사람이에요. 이 사람이 진리 안에 거하는 사람이죠. 이것이 바로 복음이라는 거예요. 하나님의 아들은 아버지 말씀을 순종합니다. 내 뜻이, 내 생각이 아니더라도 순종하는 거예요. 나를 보내신 아버지 뜻을 쫓고 따르는 거예요. 예수님은 그 상황에서 얼마든지 모면할 수도 있어요. 그런데 예수님은 거기서 마치 도수장에 끌려가는 그 어린 양처럼 힘없이 그렇게 끌려가는 거예요. 너무 기가 막히잖아요. 아니, 붙들리기 전에 예수님은 5,000명을 먹이시고 수많은 병자를 고치시고 풍랑을 잠잠케 하시며 죽은 자를 살린 그 예수님이, 아니 그 병사 몇 명 앞에서 그냥 아무 말씀도 안 하시고 끌려가고
내가 하나님의 아들 그리스도냐니까 내가 말했다 이 말하고 그러고 끌려가는 거예요. 사도 바울은 고린도서 1장 18절 말합니다. 십자가의 도가 멸망하는 자에게는 미련한 것이요, 순종하는 것이 미련해 보여요. 말씀에 순종하는 것이 참 똑똑하지 않은 거예요. 그 얼마든지 설명하면 되고 상황을 얘기를 하면 되는데 왜 그걸 미련해 보여요? 멍청해 보여요. 그러나 그 순종할 때 거기서 역사가 일어나요. 우스갯소리로 망우리 공동묘지에 가면 다 거기 돌아가신 분들 뭐 다 할 말이 있다고 그런 얘기예요. 사람들 다 할 얘기가 있어요. 다 논리적이고 다 설득력이 있어요. 복음은 내가 죽어야 사는 거예요. 내가 죽어야 공동체가 일어나는 거예요. 여러분, 예수님은 그래서 길이고 진리고 생명이십니다. 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자 없다. 그래서 예수님이, 우리가 이 예수님의 이 순종, 이 길을 쫓고 따르는 것이 바로 저와 여러분들이에요. 그래서 우리가 우리 삶 속에서 죽고 우리가 삶 속에서 순종하고 따를 때, 그럴 때 다시 사는 부활의 영광이 임하게 되는 거예요. 우리가 완전히 죽을 때, 그때 이제야 내가 나를 사랑하는 줄 안다. 죽을 때까지 기다리는 거예요. 그래야 하나님의 영이 거기서 임하게 되는 거예요. 여러분, 오늘 순종이 아버지 뜻이다, 이 말씀, 이게 복음입니다. 이 순종하는 예수 그리스도가 여러분의 심령 가운데, 여러분 삶 가운데 주장하게 하고 그분이 행하실 수 있도록 나를 내려놓고 하나님의 영광이 임하는 축복의 통로가 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예, 자리에서 일어나셔서 우리 기도합니다. 이 시간 우리가 함께 기도하는데, 손을 들고 우리 기도합니다. 기도하기 전에 광고 하나만 할게요. 이번 주 수요일부터는 사순절이 시작이 됩니다. 그래서 사순절이 시작되면 제가 오전 10시에 말씀 묵상 시간을 이 사순절 매일매일 40일 동안 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으시기 전 순환 바로 그 전까지 이 묵상 집을 만들었어요. 매일매일. 그래서 이걸 만들었으니까 이거를 수요일서부터 제가 인도합니다. 묵상 시간에. 그러니까 여러분들 나가실 때 하나씩 저기 준비해놨어요. 가져가시고, 없으면은 성경 요절 제가 준비한 거 매일매일 40일을 매일매일 준비해서 여러분들에게 함께 묵상하는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 이 시간에는 함께 우리 손을 두고 기도합니다. 우리 기도하기 전에 할렐루야를 찬송을 계속해서 부르시고요. 제가 이제 기도하는데, 안수기도는 제가 예배를 마친 후에, 끝난 후에 필요하신 분들 앞에 나오시면은 제가 기도해 드리겠습니다. 그래서 할렐루야를 2번을 부르고, 그리고 제가 치유와 회복을 위해서 기도하고, 그리고 축도로 마치도록 하겠습니다. 우리 같이 찬양을 부릅니다. 할렐루야를 부릅니다. 할렐루야, 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 할렐루야,
할렐루야. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 주님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 오늘 예배 가운데 말씀 가운데 우리에게 보혜사 성령을 보내주셔서 이 백성들의 아픈 상처를 치료하시고 묶였던 것들이 풀어지고 사슬이 끊어지며 이들의 심령을 자유케 하신 하나님 감사합니다. 다시 보는 눈을 뜨게 하시니 감사합니다. 포로된 것이 자유케 되고 눈먼 것이 다시 보게 하시고 눌린 것을 자유케 하신 성령님 감사합니다. 예수는 나의 구주시고 산성이시며 방패이시며 오늘 예배 가운데 찾아오셔서 살아가는 성도들의 심령 가운데 임하시고 말씀하시며 너희는 세상의 빛이라 소금이라 말씀하셨사오니 이들이 세상에 나가 더 이상 두려워하지 아니하고 보혜사 성령님을 의지하고 강하고 담대함으로 예수 그리스도를 증거하고 주의 말씀을 선포하며 악하고 패역한 음란한 세대에 예수를 자랑하고 예수 그리스도를 증거하며 나아가는 권세 있는 자녀로 기름 부으심을 감사합니다. 은총을 베푸시니 감사합니다. 아버지 영광 받아 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 고마우신 아버지 하나님, 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 이 시간 살아가는 주의 백성들이 하나님 앞에 11조로 감사로 주종으로 성교로 구제로 장학 헌금으로 또 성교관을 세우기 위한 건축 헌금으로 하나님 앞에 올려드립니다. 하나님이여 이 예물을 기뻐 받으시고 영혼을 구원하고 가난하고 병든 자들을 또 세상의 빛으로 주의 사명을 감당하는 모든 복음의 전도자들을 위해서 하나님이 기쁘시게 드린 귀한 예물로 사용되는데 부족함이 없도록 축복하시고 기름 부어 주옵소서. 드려진 그 손길과 가정과 또 자녀와 기업 위에 한량없는 은혜로 축복하시고 은혜 위에 은혜를 더하여 주옵소서. 예배를 위해서 수고하는 하나님의 귀한 종들도 올려드립니다. 안내로, 방송으로, 단 아버지 하나님 피아노로 성전을 깨끗게 하고 또 귀한 예물을 개사하고 관리하는 귀한 종으로 함께 예배에 수고한 헌신한 봉산 이들도 함께 올려드리오니 우리 하나님 예수 그리스도의 보혈의 피로 덮으시고 거룩케 하시며 저들의 가정 또한 더욱더욱 아버지 하나님 풍성해지는 복이 임하게 하여 주옵소서. 하나님 감사합니다. 주님 영광 받아 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재의 역사 충만 교통하심이 예수가 하나님의 아들이요 이 세상의 빛으로 오신 주님인 것을 나의 구주로 영접하며 기쁨으로 감사함으로 이 성전문을 나가기를 원하는 사랑하는 성도들 머리 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 주님 감사합니다. 할렐루야. 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다. 주님 감사합니다.